السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی رضا ثقافی پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آج میرے موضوع کا عنوان کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گاڈ، بھگوان ان شبدوں سے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ Can we use that word that is not in Arabic, that word abstracted from English or Hindi or Sanskrit? Can we use that word for our Allah or not? First of all, we have to know word Bhagwan in dictionary. When we look in dictionary, this word Bhagwan, the word Bhagwan made from two word، یعنی جب ہم سب سے پہلے لفظ بھگوان کو ہی دیکھ لیتے ہیں، لفظ بھگوان یہ دو شبدوں سے بنا ہوا ایک شبد ہے۔ اگر ڈکشنری میں ہم صرف بھگ کا معنی دیکھنے جائیں، ایک بھگ ہے ایک وان ہے، دو شبدوں سے ملا ہوا، تو اگر ہم بھگ کا معنی صرف دیکھیں گے تو اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، 3-4 الگ معنی ہیں، اور ایک جو معنی ہے جو بہت ہی الگ معنی ہے، عجیب معنی ہے کہ بھگ کا جو معنی ہے آپ کے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈکشنری میں گوگل پر دکھا رہا ہے کہ عورت کے پرائیویٹ پارٹ یونی کو کہتے ہیں، اور وان کا جو معنی ہوتا ہے وہ والا کے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں لفظ کو ملا کر بھگوان کا کیا معنی ہو جاتا ہے؟ اور دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے کہ یعنی لوگوں کا کہنا ہے، دوسرے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھگوان کسی اوتار کو پکارنے کے لیے، کسی اوتار کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ بھگوان سے بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھگوان کسی اوتار کو پکار رہا ہے، اور اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی انسان دوسرے انسان کو بھگوان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کو بھگوان کہہ دیتا ہے، تو کوئی کسی کھلاڑی کو بھگوان کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی انجینئر کو بھگوان کہہ رہا ہے، تو کوئی کسی ابھینیتا کو بھگوان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو بھگوان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ اتنا ہلکا لفظ ہے اور اس کے معنی اتنے گندے ہیں جو ہم خیال میں بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ایسے ہلکے لفظ کا استعمال کریں۔ اب میں ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے، جب وہ غیر مسلموں کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں یا تو غیر مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بات بات میں اکثر بھگوان کا استعمال کرتے ہیں، لفظ بھگوان کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھگوان نے چاہا تو ہوگا، بھگوان نے نہ چاہا تو نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا، اے میرے مسلمان بھائی، کیا تو لفظ بھگوان کا معنی جانتا ہے؟ کیا اگر تو لفظ بھگوان کا معنی جانتا ہے تو فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان اگر لفظ بھگوان کا معنی جان کر بھی اگر استعمال کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اسے پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ یعنی لفظ بھگوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے، یہ اتنا خطرناک معنی اپنے اندر سمائے ہوا ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ اللہ سے نہیں پکار سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین نہیں کہہ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیر مسلموں کے زبان پہ بھی لفظ اللہ کو بیٹھا دیتے، لیکن آج مسلمانوں کی زبان پہ ان کے مصنوعی خداؤں کے نام بیٹھ گئے ہیں، ان کے بھگوانوں کے نام بیٹھ گئے ہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम जहाँ भी जाओ अपने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो। तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ कहीं भी हो, इंशाअल्लाह कहते हुए नजर आओ। तुम जहाँ भी हो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुने जाओ। तुम जहाँ भी रहो, तुम हर जगह रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला कहते हुए इस्तेमाल करते हुए नजर आओ। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस्लामी तालीम से कितने कोसों दूर चले गए हो, ज़रा गौर कीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ कुरान शरीफ की एक आयत से कि अल्लाह तबारक व तआला को इन शब्दों से पुकारना कितना नापसंद हो जाता है। कुरान शरीफ में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। यानी ये आयत की जो नुज़ूल है, सबब जो नुज़ूल है, जब आप देखेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान खुतबा वाइज़ फरमाया करते थे, तो कुछ सहाबा बीच में आपको रोक दिया करते और फरमाते राइना या रसूल अल्लाह, जिसका माना होता था आप हमारी तरफ मुतवज्जह हो, हमारा भी ख्याल रखें। लेकिन ये लफ्ज़ राइना यहूदियों के नज़दीक गलत माना रखता था, इसके माने गलत थे, इसका माना गाली था यहूदियों के नज़दीक। और हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की इस्तिलाह से खूब वाकिफ़ थे। तो हज़रत यहूदियों को हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ राइना का इस्तेमाल करते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। तो हज़रत साद इब्न मुआज़ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि सहाबाए किराम हुजूर अलैहिस्सलाम को इस लफ्ज़ से पुकारे। तो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत लेके हाजिर होने के लिए आते हैं। जैसे ही सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये आयत नाजिल फरमा देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। ए ईमान वालो, तुम मेरे रसूल को, तुम मेरे महबूब को राइना ना कहो, इसलिए कि इस लफ्ज़ राइना का माना यहूदियों के नज़दीक गाली के हैं। इस लफ्ज़ राइना का माना गैर मुस्लिमों के नज़दीक गलत माना रखता है। ज़रा गौर कीजिए ए मुसलमानों, यानी अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसे लफ्ज से पुकारना पसंद नहीं आया जो गैरों के नज़दीक गलत माना रखता है। तो ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला को वो लफ्ज़ कैसे पसंद आ सकता है अपने लिए जो जिसका माना इतना गंदा हो, जो लफ्ज़ इतना हल्का हो, जो हर किसी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता हो। ए मुसलमानों, तो ज़रा गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। इस आयत से हमें ये सबक मिला, हमें ये दर्स और हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे वैसे लफ्ज़ों से और शब्दों से नहीं पुकारना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को पुकारने के लिए हमें अस्माए हुस्ना दिए हैं, जो हदीसों में 99 नाम आते हैं। हमें उन नामों से पुकारना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला को। आप अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह के पुकारिए ना, आप अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह जल्ला जलालहू कह के पुकारिए ना, आप रब्बुल आलमीन कह के पुकारिए ना, आप रहमान कह के पुकारिए ना अल्लाह तबारक व तआला को। क्या आपको शर्म आता है अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने में? क्या आपको दुश्वारी पेश आती है अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने में? ऐ मुसलमानों, अपनी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम बैठा लो और जहाँ भी जाओ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का ही नाम लो, लफ्ज़ अल्लाह का ही इस्तेमाल करो। और इतना इस्तेमाल करो कि गैर मुस्लिम भी अगर वो आपके बीच में आए तो वो अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाम लेके पुकारे। ऐ मुसलमानों, तो हमें चाहिए कि हम उन्हीं शब्दों से, उन्हीं लफ्ज़ों से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारे जो कुरान शरीफ में ज़िक्र है, जो हदीसों में आता है, न कि ऐसे शब्दों से पुकारे जिसका माना उलट पुलट है, जिसका माना गलत है। और हमें ये भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला ना कहे, ये ख़ास जगह मखसूस ना करे। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला को खुदा ही कह के पुकारे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कह के पुकारे। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मेरी बातों को फैलाने के लिए और इस्लामी तालीम को फैलाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर ये सवाब का काम करें। जहाँ आप एक नाच, डांस और गाने वालों को सब्सक्राइब करके बुरी चीज़ फैलाने में मदद करते हैं, वहाँ आप एक अच्छी चीज़ को फैलाने में सदका जारिया समझकर ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।